دنیا کے مشہور طبیب بقراط ترکی کے ساحل کے قریب جزیرہ کوس میں 460 قبل از مسیح میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جڑی بوٹیوں کی تلاش میں دنیا کے بیشتر ممالک کا دورہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ تقریباً 400 ادویات کی تفصیل تحریر کی، جو کہ بطور انجیکشن، مرہم، لیپ، جلاب اور خوردنی طور پر استعمال کی جاتی تھیں۔ بقراط کے استعمال کردہ نباتاتی پودوں میں سے بعض تو آج بھی رائج ہیں۔ مثال کے طور پر پودینہ، خشخاش، مگورٹ، سیج، روز میری، ہرمل اور وربینا شامل ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے ایک کیمیا دان اور طبیب پیراسیلس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جس پودے، پتے یا پھل کی شکل کسی بھی انسانی عضو سے ملتی ہو تو اس کا استعمال اسی عضو کے مرض میں مفید ہوتا ہے۔ اس کو سگنیچرز کا اصول مماثلت یعنی کہ ڈائریکشن آف سگنیچر بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اخروٹ کے مغز کی شکل دماغ سے ملتی ہے، اسی لیے وہ دماغ کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح سے جس پودے کے پتوں کی شکل جگر سے مشابہ ہو تو وہ جگر کے لیے فائدہ مند ہیں۔ پھلیاں، مکئی، لال قرض، تمباکو اور جنسنگ کا استعمال امریکہ سے دوسرے ملکوں میں عام ہو رہا ہے۔ جہاں تک کہ جنسنگ کا تعلق ہے، کینیڈا کے یسوع 1718 عیسوی میں اس کو چین لے گئے تو ان کو یہ بتایا کہ یہ بڑھاپے کی کمزوری اور تھکان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سورج مکھی، آلو اور کوکا بھی ریڈ انڈین امریکیوں کے پودے ہیں۔ یوں دوائی نباتات کا دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان تبادلہ ہوتا رہا۔ اسی طرح سے مختلف ادوار کے ماہرین نباتات اور پودوں کی درجہ بندی کرتے رہے، یہاں تک کہ جڑی بوٹیوں کا علم آج سائنس کی ایک شاخ بن گیا ہے۔ جڑی بوٹیوں سے ٹی بی کا علاج۔ ٹی بی کے مرض کا زیادہ تر حملہ پھیپھڑوں پر ہوتا ہے۔ ویسے تو جسم کا کوئی بھی عضو اس کی زد میں آ سکتا ہے، جن میں عموماً گردے، لمفاوی گلٹیاں اور دوسرے جسمانی اعضاء قابل ذکر ہیں۔ اس مرض میں مریض کو رات کے وقت پسینہ آتا ہے، وزن گھٹتا رہتا ہے، توانائی بھی کم ہوتی رہتی ہے اور شام کے وقت بخار رہتا ہے۔ اس کے علاوہ خون آلودہ بلغم بھی خارج ہوتا ہے، بار بار کھانسی بھی ہوتی ہے، ہڈیاں سوج جاتی ہیں اور پیشاب میں بھی خون آنے لگتا ہے۔ موجودہ دور میں ٹی بی کے مرض کے علاج کے طور پر کئی جڑی بوٹیاں استعمال ہو رہی ہیں، جن میں آئس لینڈ میں تنبیہ کاسنی کے علاوہ سنیفتیون کی جڑ، زنجبیل شامی، بوما داران، گلے پنچ ہزاری، فراسیا السی کے بیج، ہلدی اور مامیران آج یورپ میں اینٹی بیکٹیریا کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں۔ امریکی افواج کے ایک میڈیکل افسر ڈاکٹر وان افریق نے بتایا کہ گلے پنچ ہزاری میں ٹی بی کے جراثیم کو ہلاک کرنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ اس مرض کے ٹیکے کے مضر اثرات کی بھی اصلاح کر دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں ٹی بی کے مریض کو گلے پنچ ہزاری اور زنجبیل شامی کا عصارہ برابر مقدار میں پانی میں ملا کر 1 سے 2 چائے کے چمچے شامل کر کے پلاتا ہوں۔ اسی کے ساتھ کامنرے کی جڑ کا سفوف 2 سے 3 ملی گرام کی مقدار میں کیپسول کی صورت میں تجویز کرتا ہوں۔ ٹی بی کے مرض میں وٹامن اے اور ڈی کو اولیت حاصل ہے۔ اس سلسلے میں مچھلی کے جگر کے تیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تیل میں یہ دونوں وٹامنز موجود ہوتے ہیں۔ یہ تیل مریض کی کیفیت کے لحاظ سے روزانہ 1 سے 4 چائے کے چمچے
चमचे पिलाने चाहिए। जड़ी बूटियों से हीरोइन का इलाज। दुनिया में लाखों इंसान इस नशे के आदी हो चुके हैं। हीरोइन के नशे से निजात हासिल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा भी वसी पैमाने पर कोशां है। इस सिलसिले में ये इंकिशाफ हुआ है कि वियतनाम में पैदा होने वाली जड़ी बूटियों से बनी दवा के इस्तेमाल से हीरोइन का आदी इस नशे से आज़ाद हो जाता है। ये दवा हीनतोस कहलाती है। यूनानी जुबान के इस लफ्ज़ के मानी पौधे के होते हैं। इस दवा में मुकामी तौर पर पैदा होने वाली 13 जड़ी बूटियां शामिल होती हैं। हैनोई के केमिस्ट्री के इदारे के डायरेक्टर हो आतून का कहना है कि ये एक बड़ी मुफीद दवा है और वियतनाम के अलावा दुनिया भर के मुल्कों में भी ये कारआमद साबित होगी। ये दवा 2 मराहिल में इस्तेमाल की जाती है। पहले मरहले में इसे 1 हफ्ता इस्तेमाल करवाया जाता है जिससे हीरोइन की तलब खत्म हो जाती है और दूसरे मरहले में 1 माह बाद इसे फिर से इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि मरीज दोबारा से हीरोइन इस्तेमाल न करने लगे। सुकून आवर अद्वियात की मुतबादिल जड़ी बूटियाँ मशहूर अमरीकी आर्टिस्ट एलिज़ाबेथ टेलर कुछ अरसा कबल बेख्वाबी और बेसुकूनी के मर्ज में मुब्तला थीं और मुकामी हस्पताल में ज़ेरे इलाज थीं। अमेरिका का मशहूर गुलूकार माइकल जैक्सन एलिज़ाबेथ टेलर की अलालत का सुनकर फौरन हस्पताल गया। माइकल जैक्सन ने हस्पताल में एलिज़ाबेथ टेलर से कहा कि तुम जिंदगी भर इस बीमारी से लड़ती रहोगी और ये अस्पताल वाले नित नई नशा आवर दवाएं खिला खिला कर तुम्हें नशे का आदी बना देंगे। अस्पताल को छोड़ो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारा इलाज अपने मुआलिज से करवाऊंगा जो दुनिया के कदीम तरीके इलाज यानी कि जड़ी बूटियों से शिफा बख्शी का फन जानता है। ये हिंदुस्तानी मुआलिज अमेरिका में 1960 से मुकीम है और इसने अब तक कई मुमताज अमेरिकी और दीगर शख्सियात का कामयाब इलाज किया है। मैं खुद अपना इलाज भी उसी मुआलिज से करवाता हूँ। माइकल के इसरार पर एलिज़ाबेथ टेलर ने आमादगी जाहिर कर दी और माइकल के घर पर 1 हफ्ते ज़ेरे इलाज रही। उस मुआलिज ने उसे जौ का पानी और दीगर कई जड़ी बूटियों जिनमें पाउडरी आर्गो, जानसवर्ट, एकिनेसिया और COQ शामिल हैं के जो शांदे पिला दिए। अदाकारा एलिज़ाबेथ टेलर जो के 9 हफ्तों तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहीं लेकिन उनको कोई अफाका न हुआ। महज 1 हफ्ते में जड़ी बूटियों के इलाज की बदौलत सेहतयाब होकर अपने घर लौट गई। घी कवार एलोवेरा जिसे पंजाब में कवार गंदल कहा जाता है का रवायती तौर पर इस्तेमाल आम है। रोजाना को 7 ग्राम से 10 ग्राम मगध घी कवार इस्तेमाल करने से मैदे को ताकत मिलती है। सना मक्की के इस्तेमाल से पेट के कीड़े खारिज हो जाते हैं और ये कब्ज में भी फायदेमंद है। दिल के अमराज में अर्जन की 10 ग्राम छाल 1 प्याला दूध और 1 प्याला पानी मिलाकर हल्की आंच पर पका लें। जब दूध आधा रह जाए तो इसे छानकर मिश्री या शक्कर 2 चमचे मिलाकर पी लें। कल्ब को महफूज और मुस्तहकम रखने के लिए ये खुराक हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करनी चाहिए और शक्कर की जगह शहद इस्तेमाल करना ज्यादा मुअस्सर होता है। तुलसी के ताज़ा पत्तों को जोश देकर बतौरे चाय गरम गरम पी लेने से गले की खराश, बदन में दर्द और हरारत की कैफियत खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा तुलसी के 5 या 6 पत्ते थोड़ी सी स्याह मिर्च के साथ पीसकर गर्म पानी में घोलकर पीने से वायरसी असरात और बुखार वगैरह का बेहतरीन इलाज साबित होता है। तुलसी कान के दर्द का भी
मुअस्सर इलाज है। इसके पत्तों का रस कान में डालने से तकलीफ दूर हो जाती है। आंवला भी दिल का दोस्त है। दिल की कमजोरी और घबराहट के लिए इसका मुरब्बा धोकर चांदी के वर्क में लपेटकर सुबह को निहार मुंह खाना एक मुफीद तदबीर है। इसके साथ छोटी इलायची और मिश्री शामिल करके सफूफ बनाकर इस्तेमाल करना भी मुफीद होता है। ये सफूफ गर्मी की वजह से होने वाले दस्तों का भी इलाज है। पीपल के पत्ते 6 अदद एक प्याली पानी में जोश देकर बतौरे चाय सुबह को निहार मुंह पीने से 10 से 15 दिन में भूख की कमी दूर हो जाती है। खांसी में शिद्दत हो तो पान के बीड़े में एक चुटकी अजवाइन डालकर खा ली जाए। गले में तकलीफ हो तो 2 लौंगे पान के बीड़े में रख कर खा ली जाएं।